prayer song. Now I request our school choir team to grace this occasion with a prayer song. Lord, the light of your love is shining in the midst of the darkness shining. Jesus, light of the world, shine upon us. Set us free by the truth you now bring us. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Lord, I come to your awesome presence. From the shadows into your radiance. By the blood I may enter your brightness. Search me, try me, consume all my darkness. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. A beautiful smile is the best universal welcome. It can make the day a good day easily. Now I invite the principal of St. Mary's Matriculation School, Mrs. Jyoti Nirmala, to deliver the welcome speech. Good morning, everyone. Every sunrise reminds us God's promises. It gives us strength to get up and try again. Today is the special day we gathered here to celebrate joy to the world. May this Christmas season brings you endless joy, love, and laughter. A very good morning to everyone once again. I feel extremely privileged to kickstart today's ceremony with blessings from Almighty and His divine power. First and foremost, I would like to invite our honorable guests one by one. Never respect men merely for their riches, but rather for their philanthropy, that is simplicity. We do not value the sun for its height, but we value for its use to mankind. Such a respectful, honorable person, Mr. Arumuga Naina, he is a managing director of Mayuri TV, is present here. On behalf of entire school and management, we welcome you, sir. Now, I would like to welcome our administrator brother to commemorate him. All of us do not have an equal talent, but all of us have an equal opportunity to develop our talents. Such an incredible person to motivate the children's mind is our honorable guest of honor, Reverend Brother John Peter SHJ, correspondent Michael's School, Singambatti, is present here. A warm welcome you, brother. Administrator brother, to honor him with shawl. A man of simple, humble, perfect. He is our honorable chief guest. He is the PG assistant of St. Mary's Higher Secondary School, Vikramasinghapuram. That is our Reverend Brother Prakash SHJ is present here. I am privileged to welcome you, brother, to commemorate him.
A healthy democracy requires a decent society. It requires that honorable, generous, tolerant, respectful person such as honorable mans, they came here, that is Haji T. Masood and Mr. B. Maidin and Mr. Adul. They were the honorary councillors of Al Masjid and Al Daqwa Pallivasal Maninagaram. They were present here to give the message how to succeed in our life with patience. We really welcome you, sir. Honor Mr. Masood. Mr. B. Maidin, please come to stage to receive our honor. If you want to shine like a sun, first you want to burn like a sun. A man of excellence with a continuous process for excellence, which is not like a one-day accident process. Now, our smart worker, excellent performer, our administrator, Reverend Brother Innasi Inigo is present here to make this event excellence. Now, I welcome you, Brother Madan sir, our mass teacher. He is coming to honor him. Next, I extend my welcome to respectful parents. I am truly honored to see you here. I extend my heartfelt gratitude and welcome to you all. Next, I would like to invite our faculties who are working behind and supporting to make this event in a very special way. Our teaching staff, I welcome you. Next, our highlights of this program is our students. Students, without you, this function will not be successful. Once again, I welcome you all for this event. Welcome. Now, without further ado, we can dive into programs. Thank you. Thank you, ma'am. For us, to a child is born. To us, a son is given. Jesus Christ was born to bless all humankind, past, present, and future. Now, I invite our kindergarten angels to perform their dance.
What a fabulous dance performance. Thank you, students. Good morning. It's my song. All the monks go but it is like a gun. All the monks go but it is like a gun. December is long. December is 7. December is long. December is 7. Each has lovely tea. Each one is your friend. But December brings Christmas at Nadia. All the months go past. Each is like a girl. All the months go past. Each is like a girl. Thank you. Happy Christmas to all. Thank you. மக்களுக்கெல்லாம் மகிழ்ச்சியான செய்தி ஒன்னு சொல்ல போறேன். வானதூதர் வாழ்த்துரைக்க வையமெல்லாம் வாழ்வு பெற, இடையர்கள் கூடி வர, ஞானிகள் தேடி வர, மாட்டு கொட்டகையில் சூசை மறி மத்தியிலே விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் ராசாவா நம்ம இயேசு சாமி பிறந்தாரு. நம்ம இயேசு சாமி பிறந்தாரு. ஊரெல்லாம் மேளச்சத்தம், ஆரெல்லாம் பாட்டு சத்தம். ஊரெல்லாம் மேளச்சத்தம், ஆரெல்லாம் பாட்டு சத்தம். குயிலெல்லாம் பாட்டு பாடும், மயிலெல்லாம் ஆட்டமாடும். குடிசையில கொலவ சத்தம், கோயிலெல்லாம் மக்கள் கூட்டம். பங்காளி சங்க இல்ல, ஆசந்தா எங்க இல்ல. பூலோகம் மாட்சி பெற மனுஷன மண்ணில் பிறந்தாரையா. பூலோகம் மாட்சி பெற மனுஷன மண்ணில் பிறந்தாரையா. மன்னாதி மன்னவரு மனசெல்லாம் நின்னவரு, சிங்கார பாலகனா சிங்கம் போல் பிறந்தாரு. அமைதியின் தேவன் அவனியிலே அழகிய குழந்தையை பிறந்தாரே. மகிழ்ச்சியின் பாடல் பாடிடுவோம், மங்கள கீதங்கள் முழங்கிடுவோம். ஊரெல்லாம் மேளச்சத்தம், ஆரெல்லாம் பாட்டு சத்தம். குயிலெல்லாம் பாட்டு பாடும், மயிலெல்லாம் ஆட்டமாடும். குடிசையில கொலவ சத்தம்,
கோயிலெல்லாம் மக்கள் கூட்டம் பங்காளி சண்டை இல்ல ஆசந்தா எங்க எல்ல பூலோகம் ஆட்சி பெற மனுஷன மண்டி பிறந்தாரையா பூலோகம் ஆட்சி பெற மனுஷன மண்டி பிறந்தாரையா பூலோகம் ஆட்சி பெற மனுஷன மண்டி பிறந்தாரையா பூலோகம் ஆட்சி பெற மனுஷன மண்டி பிறந்தாரையா. சின்னஞ்சிறிய குடிலிலே கன்னிமரி மடியிலே குழந்தை இயேசு பிறந்திருக்காரே. சின்னஞ்சிறிய குடிலிலே கன்னிமரி மடியிலே குழந்தை இயேசு பிறந்திருக்காரே. குடில கொஞ்சம் பாடு, குழந்தை சத்தம் கேளு, தாலாட்டு பாட்டு பாடிடு. குடில கொஞ்சம் பாடு, குழந்தை சத்தம் கேளு, தாலாட்டு பாட்டு பாடிடு. குடில கொஞ்சம் பாரு, குழந்தை சத்தம் கேளு, தாலாட்டு பாட்டு பாடிடு. சின்ன சிறிய குடிலிலே கன்னிமரி மடியிலே குழந்தை இயேசு பிறந்திருக்காரே. சின்ன சிறிய குடிலிலே கன்னிமரி மடியிலே குழந்தை இயேசு பிறந்திருக்காரே. பனி பொழியும் இரவிலே பார்த்தோங்கும் பொழுதிலே, பனி பொழியும் இரவிலே பார்த்தோங்கும் பொழுதிலே குழந்தை இயேசு பிறந்திருக்காரே. குடில கொஞ்சம் பாரு, குழந்தை சத்தம் கேளு, தாலாட்டு பாட்டு பாடிடு. குடில கொஞ்சம் பாரு, குழந்தை சத்தம் கேளு, தாலாட்டு பாட்டு பாடிடு. குடில கொஞ்சம் பாரு, குழந்தை சத்தம் கேளு, தாலாட்டு பாட்டு பாடிடு. காத்திருந்த வேளையும் காரிருளில் வந்தது, காத்திருந்த வேளையும் காரிருளில் வந்தது குழந்தை இயேசு பிறந்திருக்காரே. குடில கொஞ்சம் பாரு, குழந்தை சத்தம் கேளு, தாலாட்டு பாட்டு பாடிடு. குடில கொஞ்சம் பாரு, குழந்தை சத்தம் கேளு, தாலாட்டு பாட்டு பாடிடு. குடில கொஞ்சம் பாரு, குழந்தை சத்தம் கேளு, தாலாட்டு பாட்டு பாடிடு. Thank you, students, for your charming performance. The cowshed, our Jesus was born to change our lives, give life and save us. அன்பென்னும் பண்புகளை ஆணித்தரமாய் சொல்லிவிட ஆயுளையே அவர் கொடுத்தார். அகிலத்தின் விடுதலைக்காய் அவர் பிறந்த நாளின்று அறியாமை போக்கிடுவோம். Now I would like to call upon our 6 students to perform their dance. மண்ணாள வந்தாரே, நமக்காக நம்மிடையே தெய்வம் இங்கே பிறந்திருக்க. பண்டிகையை கொண்டாடுங்களே, பெத்லகேமின் நகரினிலே மாடடையும் குடிலினிலே
அன்னை மரியின் மடியினிலே நமக்காய் மீட்பர் பிறந்தாரே. பெத்லகேமின் நகரினிலே மாடடையோ குடிலினிலே அன்னை மரியின் மடியினிலே நமக்காய் மீட்பர் பிறந்தாரே. கொண்டாடுவோம் வாங்க கொண்டாடுவோம், ஆனந்தமா நாம கொண்டாடுவோம். கொண்டாடுவோம் வாங்க கொண்டாடுவோம், ஆனந்தமா நாம கொண்டாடுவோம். தந்தன 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 தந்தானா, தந்தன 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 தந்தானா. பெத்லகேமின் நகரினிலே மாடடையோ குடிலினிலே அன்னை மரியின் மடியினிலே நமக்காய் மீட்பர் பிறந்தாரே. வானதூதர் தோன்றிட வாழ்த்தொழிகள் பாடிட வார்த்தையான இறைவன் பிறந்தாரே. வானுலகம் மிளிர்ந்திட விண்மீன்கள் ஒளிர்ந்திட வானதேவன் உலகில் பிறந்தாரே. ஆடி பாடி கொண்டாடுவோம், ஆனந்தமுடனே கொண்டாடுவோம், கூடி சேர்ந்து கொண்டாடுவோம், குதூகலமாக கொண்டாடுவோம். அவனை செழிக்க அமைதி விதைக்க ராஜன் பிறந்தாரே. அகில மகிழ அன்பை பகிர தேவன் பிறந்தாரே. பெத்லகேமின் நகரினிலே மாடடையும் குடிலினிலே அன்னை மரியின் மடியினிலே நமக்காய் மீட்பர் பிறந்தாரே. மீட்பர் உங்களுக்காக தாவீதின் ஊரில் பிறந்திருக்கிறார். 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வானதூதர் அறிவித்த நற்செய்தி இதுவே. ஒவ்வொரு ஆண்டும் டிசம்பர் 25ஆம் தேதி கொண்டாடப்படும் கிறிஸ்துமஸ் விழா பெத்லகேமில் பிறந்த குழந்தை இயேசுவை காண நமக்கு அழைப்பு விடுக்கிறது. கடவுளே மனித வரலாற்றில் குழந்தையாய் பிறந்தார் என்றால் அது பெரும் மகிழ்ச்சி தரும் நற்செய்தி அல்லவா? Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angel sings, a new king born today. And man will live forever of Christmas Day. Trumpet sounds and angel sings, listen to what they say, that man will live forevermore because of Christmas Day. Watch shepherds watch their flocks by night, they see a bright new shining star. They hear a choir sing a song, the music seems to come from afar. Hark now, hear the angels sing, a new king born today. And man will live forevermore because of Christmas Day. Trumpet sounds and angels sing, listen to what they say, that man will live forevermore because of Christmas Day. A long time ago, in a faraway town called Nazareth, there lived a girl called Mary.
She was beautiful and full of love, and she wanted to love God a lot. One day, while Mary was sewing her dress, an angel appeared to her. It was the angel Gabriel. Hail Mary, full of grace, you are highly favored. The Lord is with you. Mary was a little frightened when she saw the angel. Seeing this, the angel said, Don't be afraid, Mary. I have great news for you. God has sent me to tell you that you are going to have a child and he will be called Jesus. You will be filled with the Holy Spirit, and so the child will be holy and be called the Son of God. I am the Lord's servant, and I hope everything that you are saying will come true. A few days later, there was a big commotion in the center of the town. The Roman soldiers, led by a captain, had come to make an important announcement. Attention everyone! The Emperor Caesar Augustus wants to know how many people are living in this land. So everyone is to go to the town where they were born to be counted. Anyone disobeying the Emperor will be punished. Now Joseph was from a town which was miles away from Nazareth. So that meant he and Mary had to set off on a long journey to Bethlehem. It was winter time and it was very cold. Even the little donkey that carried Mary was feeling cold. Oh Mary, I wish we didn't have to go to Bethlehem at this time of the year, especially now when you are expecting a baby. I am so worried about you. I hope you don't catch a cold. Don't worry, Joseph. Wait till you see. Everything will work out fine. God will look after us. But when Mary and Joseph arrived at Bethlehem, things did not look good at all. There were so many other people to be counted that all of the hotels and inns seemed to be filled up. There was no room anywhere. Joseph knocks the door and asks, Do you have any room in the inn? No, I am sorry. We are full. Can you please find a place somewhere else? Joseph leads Mary to the next inn and knocks. Please, do you have any room for us in your inn? Sorry, we have too many guests already. We have no rooms. Knocks the next door and asks, Do you have any room for us in your inn? You are our last hope. Please help us. My wife is going to have a baby very soon. She can't stay out in the cold. All the rooms are full, but I think I can help you. There's a stable at the back of our house. It's not much, I know, but it will give you some shelter. Oh, thank you. May God reward you for your kindness. Around Bethlehem, there were lots of little hills where sheep used to graze. The shepherds who looked after them had to sleep out in the open at night, taking turns to stay awake. Doesn't the sky look really lovely tonight? Yes,
I've never seen so many stars and they are so bright. I'm glad it's my turn to stay awake. I don't want to miss this for anything. As they are admiring the stars, suddenly an angel appears in the sky, and the whole sky seems to be lit up with the light that comes from her. David and Adam jump up with a fright. This wakes up the other shepherds, who look up at the angel with great fear. While shepherds watch their flocks by night, all seated on the ground, the angel of the Lord came down, and glory shone around. Don't be afraid. I have great news for you. Today, Jesus has been born. He is the Savior of the world. You will find him lying in a manger in a stable in Bethlehem. Just follow the star and it will take you there. And don't worry about your sheep because God will look after them. Come on, let's go quickly to find Jesus. Just as the angels had said, baby Jesus had been born in the stable at Bethlehem. Mary, his mother, wrapped him up in swaddling clothes and laid him in the manger. And then both she and Joseph gazed at him with love. They could hardly believe their eyes. Jesus, the Savior of the world, had been born and he was going to be living with them. Oh, this must be it. Look, there is a baby. The whole sky was lit up with angels, and one of them told us you were here. We are happy you are here to share our joy. This is the day that we will always remember. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come.
இந்த மண்ணில் வந்து மன்னன் இயேசு பிறந்தார். கூடி பாட்டு பாடி மகிழ்வோம் லல்லல்லா. இந்த மண்ணில் வந்து மன்னன் இயேசு பிறந்தார் லல்லல்லா. இங்கு நாமும் கூடி பாட்டு பாடி மகிழ்வோம் லல்லல்லா. இறைவாக்கினர்கள் சொன்னபடி பிறந்தனமே சுவை போற்றிடுவோம் போற்றிடுவோம் நாம் போற்றிடுவோம் லல்லல்லா 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 லல்லல்லா. இந்த மண்ணில் வந்து மன்னன் இயேசு பிறந்தார் லல்லல்லா. நாமும் கோடி பாட்டு பாடி மகிழ்வோம் லல்லல்லா. இந்த மண்ணில் வந்து மன்னன் இயேசு பிறந்தார் லல்லல்லா. நாமும் கோடி பாட்டு பாடி மகிழ்வோம் லல்லல்லா. மார்கழி இரவின் குளிரினிலே மாமரி மகனாய் வந்துதித்தார். மார்கழி இரவின் குளிரினிலே மாமரி மகனாய் வந்துதித்தார். மாடுகள் அடையும் தொழுவத்திலே மாடுகள் அடையும் தொழுவத்திலே மனிதருள் மாணிக்கம் பிறந்தாரே. ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ் ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ் ஹாப்பி ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ் ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ் ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ் ஹாப்பி ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ். இந்த மண்ணில் வந்து மன்னன் இயேசு பிறந்தார் லல்லல்லா. நாம் கூடி பாட்டு பாடி மகிழ்வோம் லல்லல்லா. இந்த மண்ணில் வந்து மன்னன் இயேசு பிறந்தார் லல்லல்லா. நாம் கூடி பாட்டு பாடி மகிழ்வோம் லல்லல்லா. புவியில் நன்மனம் கொண்டவர்கள் நெஞ்சில் நிம்மதி கண்டிடவே. புவியில் நன்மனம் கொண்டவர்கள் நெஞ்சில் நிம்மதி கண்டிடவே. அமைதியின் வேந்தன் அவனியிலே அமைதியின் வேந்தன் அவனியிலே அழகிய குழந்தையை உதித்தாரே. ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ் ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ் ஹாப்பி ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ் ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ் ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ் ஹாப்பி ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ். இந்த மண்ணில் வந்து மன்னன் இயேசு பிறந்தார் லல்லல்லா. நாமும் கோடி பாட்டு பாடி மகிழ்வோம் லல்லல்லா. இந்த மண்ணில் வந்து மன்னன் இயேசு பிறந்தார் லல்லல்லா. நாமும் கோடி பாட்டு பாடி மகிழ்வோம் லல்லல்லா. இறைவாக்கினர்கள் சொன்னபடி பிறந்த நம் இயேசுவை போற்றிடுவோம் போற்றிடுவோம் நாம் போற்றிடுவோம் லல்லல்லா 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 லல்லல்லா. இந்த மண்ணில் வந்து மன்னன் இயேசு பிறந்தார் லல்லல்லா. நாமும் கோடி பாட்டு பாடி மகிழ்வோம் லல்லல்லா. இந்த மண்ணில் வந்து மன்னன் இயேசு பிறந்தார் லல்லல்லா. நாமும் கோடி பாட்டு பாடி மகிழ்வோம் லல்லல்லா. நன்றி. As a time of wonder and excitement. Now I would like to call upon our school Santa Claus to give away the speech. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and we got upset. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now the ground is white,
So grow it while you're young. Take the girls tonight and sing the sleigh bells jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. தாத்தா அவங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் சொல்லணுமா? போன வாரமே தாத்தா உங்களை பார்க்க வரதா இருந்துச்சான். ஆனா மழை பெஞ்சதுனால அது முடியல. நீங்களாம் நல்லா இருக்கீங்களா? இந்த ஸ்கூல்ல அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கான். அதுவும் முக்கியமா உங்களை ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கான். நீங்களாம் நல்லா படிச்சு பொய் சொல்லாம பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ்க்குலாம் ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து நல்ல பிள்ளையா வளரணுமா? எல்லாருக்கும் ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ். டாடா. Yeah, the star is in the sky. The gospel is also in the soil. Now I invite our 7th standard girls to perform their dance. ரொம்ப சந்தோஷம்.
wonderful participation தி கிறிஸ்மஸ் ஃபங்க்ஷன். சரி, நம்ம தமிழுக்கு வருவோம். ஒரு 2-3 மணி நேரம் ரொம்ப ஃப்ரீயாக ரிலாக்ஸாக நீங்களாம் இருக்கீங்க, உங்கள் கூட நானும் இருக்கேன். இந்த ஒரு இனிமையான ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்த இனாசி இனிகோ பிரதர் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதுபோக பெற்றோர்கள், முதல்வர், பள்ளி முதல்வர், ஆசிரியர் பெருமக்கள், பெற்றோர்கள் மற்றும் நான் படித்த பள்ளியிலிருந்து இன்று வந்திருக்கும் எனது மதிப்பிற்குரிய அருள் சகோதரர் ஜான் பீட்டர் அவர்களை வணங்கி, ஏன்னா எப்போதுமே நம்ம மறக்காமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம 1ஆம் கிளாஸ் படிக்கிறது தான். இந்த 1ஆம் கிளாஸ் படிக்கிற பள்ளியிலேருந்து ஒரு முதல்வர், ஆசிரியர், கரஸ்பாண்டன்ட் முன்னால் பேசுகிறது ரொம்ப ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். சார் பாருங்கள், உங்கள் முன்னால் நாங்கள்லாம் எப்படி பேசுகிறோம் அப்படின்னு. ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா, ஒரு ஹையர் ஸ்டடி போகும்போது நம்ம ஒரு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுவோம், வெக்கம் வரும், எப்படி பேசுது வைக்கிறது அப்படின்னு ஒரு வெக்கமாக இருக்கும். ஆனால் அந்த வெக்கத்தை துடைத்து எடுக்கிற இடம் இந்த பள்ளி பருவம் தான். இந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட்டு, இந்த மாதிரி ஒரு டான்ஸ்லலாம் நீங்கள் கலந்துக்கிட்டீங்கன்னு பாருங்கள். ஒரு கிறிஸ்டின் சாங், ஒரு சாங் இருந்துச்சு. அந்த சாங்கில் ஒரு பையன் லலலா லலலா அப்படின்னு பாடினா, முடிக்கும் போது அவன் நன்றின்னு சொல்லி முடிக்கும் போது அவன் புன்சிரிப்பு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த புன்சிரிப்பு தான் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஏன்னா இதுதான் இப்போ ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது நம்ம ஒரு இடத்துல போய் எப்படி பேச அப்படின்னு நினைக்கும் போது வெக்கமாக இருக்கலாம். ஒன்றும் இல்லைங்கன்னு வெக்கம் இல்லாமல் ஒரு பேசுறதுக்கு இந்த பருவம். இதை ஏன் திரும்ப சொல்கிறேன்னா, உங்கள் கிளாஸில் டீச்சர் டேய், நான் என் பையனை டெய்லாம் சொல்ல முடியாது, ஏலாம் சொல்ல முடியாது. இங்கே இருக்க பிடி ஆசிரியர் ரொம்ப எல்லாம் இங்கே வாழன்னு இருக்கலாம். ஏன்னா இது ஒரு பெரிய பாண்டிங். இந்த ஒரு இந்த விஷயம் ஏன் சொல்கிறோம்னா, இந்த வருஷம் டீச்சர் கேட்டிருப்பாங்க உங்கள்கிட்டலாம், யாரெல்லாம் ஃபங்க்ஷனில் கலந்துக்கிட்றீங்கன்னு. அப்போது சில பிள்ளைங்கள்லாம் வெக்கப்பட்டுட்டு இருந்திருக்கோம். அதனால் அந்த வெக்கம்லாம் இல்லாமல் அடுத்த வருடம் இன்றைக்கி 10 சாங் இருந்துச்சுன்னா அடுத்த ட்ரிப்பு நிறைய சாங் இருக்கணும். கரஸ்பாண்டன்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பிரதர் எப்பா இவ்வளோ நிகழ்ச்சி, பெரிய நிகழ்ச்சிலாம் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்கிற அளவுக்கு உங்கள் நிகழ்ச்சி ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கணும். வாழ்த்துக்கள். பொதுவாக ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் ஒரு சின்ன சின்ன வார்த்தைகள் இருக்கும். மாமா இருக்காங்க, எல்லா புகழும் இறைவனுக்குன்னு, இறைவன் மிக பெரியவன் இருக்குது, கடமையை செய் பலனை எதிர்பாராதுன்னு சொல்லுவோம். நேற்று மார்னிங் ஒரு ரொம்ப ஒரு மைண்டு ரொம்ப ட்ரெஸ்ஸாக இருந்துச்சு. ஒரு சின்ன விஷயம் எனக்கு அது அப்படி இருந்துச்சு. ஒரு கோயிலுக்கு போகிறேன், வந்த உடனே கிறிஸ்மஸ் வாழ்த்து செய்தி ஒரு பேப்பரில் விளம்பரம் இருக்குது. அதில் ஒரே வார்த்தை தான், உன் துக்கம் சந்தோஷமாக மாறும், உன் துக்கம் சந்தோஷமாக மாறும். உண்மையிலே மதியம் ஒரு 2 மணிக்கு நான் ஒரு 2 நாளாக என்ன நினச்சி வருத்தப்பட்டு இருந்தனோ அது முடிஞ்சிட்டு. வெரி ப்ராக்டிக்கல் வேர்டு, ரொம்ப உணர்ந்தேன். அதை மாதிரி இந்த சின்ன குழந்தைகள்கிட்ட இவ்வளோ நேரம் பேசுனதே ஒரு பெரிய விஷயம், பாக்கியம். இதில் முதல்ல பேச விட்டாங்கன்னு வைங்களேன், அவங்களுக்கு ஒரு கொடுமையான விஷயம் என்னென்னா, நிறைய பேர் சொல்ல பேரை மறந்துடுவோம். அப்படி தான் அருட்சகோதரர் பிரகாஷ் நேம் விட்டுட்டோம். இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் அவங்கவுங்க பேரை சொல்ல மறந்துடுவாங்க. சரி, யாரும் பேரையும் சொல்ல மறந்துருந்தாலும் ஒரு பெரிய மனசு பண்ணி மன்னித்து இந்த ஒரு இனிமையான விழாவில் என்னை அழைத்து எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்த உங்கள் எல்லோருக்கும், குறிப்பாக மீண்டும் ஒரு முறை நாசினிகோ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பிரதருக்கும், எங்களது பெருமைமிகு பள்ளியின் பள்ளி தாளாளர் ஜான் பீட்டர் ஐயா அவர்களுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துள்ளேன். நன்றி, வணக்கம். Students to perform their dance. நட்ட நடு ராத்திரியில மொட்டு போல பூத்தாரே, மாட்டு கொட்டகையில் உதித்தாரே, நம்ம இயேசு சாமியே. நட்ட நடு ராத்திரியில் முட்டுதனி சாரலில முட்டு போல பூத்தாரே இயேசு சாமி,
மாட்டு கொட்டகையில் உதித்தாரே இயேசுசாமி. நட்ட நடே ராத்திரியில் கும்படி சாரலில முட்டு போல போத்தாரே இயேசுசாமி. மாட்டு கொட்டகையில் உதித்தாரே இயேசுசாமி. மெட்டை கட்டி பாடுவோம் கை தட்டி ஆடுவோம், மெட்டை கட்டி பாடுவோம் கை தட்டி ஆடுவோம். கஷ்டமெல்லாம் போக்கிடுவார் இயேசுசாமி. நம்ம இஷ்டம் போல வாழ வருவார் ஒன்று கூடி. கஷ்டமெல்லாம் போக்கிடுவார் இயேசுசாமி. நம்ம இஷ்டம் போல வாழ வைப்பார் ஒன்று கூடி. நட்ட நடு ராத்திரியில் கும்பனி சாரலில முட்டு போல போத்தாரே இயேசுசாமி. மாட்டு கொட்டகையில் உதித்தாரே இயேசுசாமி. ஏழைகளை நேசிக்க ஏழையாக வந்த சாமி நம்ம சாமி, நம்ம இயேசுசாமி. எல்லோருக்கும் வாழ்வு தர மனுஷனாக வந்த சாமி நம்ம சாமி, நம்ம இயேசுசாமி. ஏழைகளை நேசிக்க ஏழையாக வந்த சாமி நம்ம சாமி, நம்ம இயேசுசாமி. எல்லோருக்கும் வாழ்வு தர மனுஷனாக வந்த சாமி நம்ம சாமி, நம்ம இயேசுசாமி. நீதி நேர்மை அன்பு கொண்ட இறையாட்சியை மண்ணில் படைத்திடவே வாழ வந்தார் இயேசுசாமி. நீதி நேர்மை அன்பு கொண்ட இறையாட்சியை மண்ணில் படைத்திடவே வாழ வந்தார் இயேசுசாமி. காலம் பிறந்திடும் நேரம் வந்திடும், நல்ல காலம் பிறந்திடும் நல்ல நேரம் வந்திடும். அன்பு அமைதி ஆண்டவரின் ஆசி கிடைச்சிடும். நட்ட நட்டு ராத்திரியில் கொட்டும் பண்ணி சாரலில முட்டு போல போத்தாரே இயேசுசாமி. பாட்டு கொட்டகையில் உதித்தாரே இயேசுசாமி. இந்த அவையில் இருக்கின்ற ஆன்றோர்களை, சான்றோர்களை, ஆசிரியர் பெருமக்களை, மாணவ செல்வங்களை, உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் இயேசுவின் நாமத்தில் வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்வதிலே மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இது ஒரு மதமாற்ற நிகழ்வு அல்ல, இது ஒரு மதத்தை சார்ந்த ஒரு நிகழ்வும் அல்ல, மதத்தை மையப்படுத்திய ஒரு நிகழ்வும் அல்ல என்பதைத்தான் நான் கூற வந்திருக்கிறேன். ஏனென்றால் இது எல்லோருடைய வாழ்விலும் வருகின்ற ஒரு யதார்த்தமான ஒரு நிகழ்வாகத்தான் இந்த கிறிஸ்துமஸ் விழாவானது இருக்கிறது. இந்த தமிழ் தேசத்தில் எந்த ஒரு தெய்வத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, இந்த தமிழ் தேசத்தில் எந்த ஒரு தெய்வத்தை எடுத்து காட்டினாலும் சரி, அத்துணை தெய்வங்களும் அது சிவபெருமனாக இருக்கட்டும், கிருஷ்ணனாக இருக்கட்டும், சுடலை ஆண்டவராக இருக்கட்டும், அது கிருஷ்ணராக இருக்கட்டும், எந்த ஒரு தெய்வமாக இருந்தாலும் எங்கெல்லாம் மானுடம் சரிந்து கிடக்கிறதோ, எங்கெல்லாம் மானுடம் சாய்ந்து போய் கிடக்கிறதோ, எங்கெல்லாம் மானுடம் மாய்ந்து கிடக்கிறதோ, எங்கெல்லாம் மானுடம் மாயமாகி கிடக்கிறதோ, அங்கெல்லாம் இந்த தெய்வங்கள் தங்களுடைய மாமிசத்தை பகிர்ந்தளித்து மக்களுக்கான விடுதலை கொடுப்பவர்கள் தான் இந்த தெய்வங்கள், இந்த தமிழ் தேசத்தின் தெய்வங்கள். அந்த வரிசையில் இயேசு கிறிஸ்து ஒருவர் என்பதை நாம் மறந்துவிட முடியாது. எல்லோருடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு தொடர்புடைய விழாவாகத்தான் இந்த கிறிஸ்துமஸ் விழாவாக இருக்கிறது என்று நாம் யாராலும் மறுக்க முடியாது, மறைக்கவும் முடியாது. இந்த கிறிஸ்துமஸ் விழா என்பது ஒரு சாதாரண விழா அல்ல, ஏதோ கிறிஸ்துவர்களுக்கு சொந்தமான விழாவாக நாம் இதை பார்க்க முடியாது. பாருங்களேன், நம்ம பின்னாடி கிறிஸ்துமஸ்ன்னு போட்டிருக்கு. கிறிஸ்துமஸ்ன்னு என்னதுப்பா? யாராச்சும் சொன்னீங்கன்னா ஒரு பரிசு, இயேசு பிறந்த நாள். அப்போ இயேசு பிறந்த நாள்னு சொல்லியிருக்கலாம்ல, ஜீசஸ் பர்த்டே அப்படின்னு வச்சிருக்கலாம், அப்படி தானே? ஆனால் கிறிஸ்துமஸ்ன்னு வச்சிருக்காங்க. ஏன் கிறிஸ்துமஸ்ன்னு வச்சிருக்காங்க? யாராச்சும் சொன்னா பரிசு, ஒரு பரிசு கொடுப்பாரு உங்களுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர், பொறுப்பாளர். யார் சொல்றீங்க சொல்லுங்க அப்போ. கிறிஸ்துமஸ் அப்படின்னா என்னது? பகிர்வு விழா. கொஞ்சம் நெருங்கிட்டீங்க, ஒரு 50% நெருங்கிட்டீங்க. வெரி குட். யார் சொன்னது? பகிர்வு விழான்னு சொன்னது யாரு? பேரு
பிரதர்கிட்ட பிறகு பார்த்து ஒரு பரிசு வாங்கிக்கிறோன்னா உட்காருங்க. வெரி குட். வேற யார் சொல்றா? கிறிஸ்மஸ். யாருக்குமே தெரியாதோ? சொன்னீங்கன்னா ஒரு பரிசு கொடுப்பார் உங்களுடைய பொறுப்பாளர். இயேசு மரித்த நாள். இயேசு மரித்த நாள். சரி, வேற? கிறிஸ்மஸ். கிறிஸ்து என்றால் மீட்பு. மாஸ்னா கொண்டாட்டம், மீட்பருடைய கொண்டாட்டம். நம்முடைய தமிழ் தேசத்தின் நிகழ்வுகள் எந்த ஒரு நிகழ்வும் எடுத்து பாருங்களேன். இன்னைக்கு பாருங்க, நம்ம ஆசிரியர் தினம் கொண்டாடுறோம். அது யாருடைய பிறந்த நாளா வந்து ஆசிரியர் தினமா கொண்டாடுறோம்? வெரி குட். டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன். வெரி குட். நேரு மாமாவுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுறோம். அது யாருடைய இதை கொண்டாட்டமா கொண்டாடுறோம்? சில்ட்ரன்ஸ் டே. வெரி குட். வெரி. குழந்தைகள் தின விழாவாக கொண்டாடுகிறோம். அப்படிதானே? இப்படி நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் இந்த விழாவும். அதுதான் இயேசுவை முன்னிலைப்படுத்துவதல்ல. எங்கெல்லாம் மானுடம் சரிந்து கிடக்கிறதோ, எங்கெல்லாம் மானுடம் சாய்ந்து போய் கிடக்கிறதோ, ஓரங்கட்டப்பட்ட மக்களுக்காக, ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக தன்னை மாய்த்து கொண்டவர் தான் இந்த இயேசு கிறிஸ்து. அதனால இயேசுனுடைய பிறந்த நாள் என்று கிறிஸ்தவர்கள் யாருமே கொண்டாடுவதே கிடையாது. அதுதான் உண்மை. அது மாதிரி கிறிஸ்தவத்தை உருவாக்கியது வந்து யாரு? கிறிஸ்துவம், கிறிஸ்தவ மதம். நாங்களாம் அந்த வெள்ளை அங்கில போட்டுக்கோம்ல, அவங்களாம் கிறிஸ்தவ மதம். அப்படித்தானே? அவங்களும் வெள்ளையாக தான் இருக்காங்க. அவங்களாம் யாரு? இஸ்லாம் மதத்தை சார்ந்தவர்கள். சில பேர் ஹிந்துஸ் இருப்பீங்க, அப்படித்தானே? அவங்களாம் காவி போட்டிருப்பாங்க. அப்போ கிறிஸ்துவ மதத்தை தோற்றுவித்தவர்கள் யாரு? கிறிஸ்துவா? இயேசுவா? இயேசு கிடையாது. அவர் ஒரு மனிதனாகவே பிறந்தார், மனிதனாகவே வளர்ந்தார், மனிதனாகவே சிலுவை மரணத்தை சந்தித்தார். உங்களுடைய தெய்வங்களும் அப்படிதான். அது சுடலை ஆண்டவராக இருக்கட்டும், ஐயனாராக இருக்கட்டும், இந்த காவல் தெய்வங்களாக இருக்கட்டும், அவர்களெல்லாம் அந்தந்த ஊரில் உள்ள மக்களை பாதுகாக்க காவல் தெய்வங்களாக சுற்றி சுற்றி வந்து தங்களுடைய மாம்சத்தை, தன்னுடைய உடல் பொருள் ஆவி அத்துணையும் என்ன செய்தார்கள்? பகிர்ந்தளித்தார்கள். அதே போலதான் இயேசு கிறிஸ்து ஏதோ ஒரு சாராருக்கான ஒரு பயணம் அல்ல. இன்று நீங்களும் நானும் இங்கே படித்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னால், படிக்கக்கூடிய அந்த கல்வியானது இன்று நமக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால், இதற்கு அடித்தளமாக இருப்பது இந்த கிறிஸ்தவ மதம் என்பதை யாராலும் மறுக்க முடியாது, மறைக்க முடியாது. அந்த வகையிலே நான் ஏற்கனவே சொன்னபோது இந்த கிறிஸ்துமஸ் விழா சொல்லுகின்ற ஒரே ஒரு செய்தி என்னவென்றால், நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் கிறிஸ்துனா என்னது? கிறிஸ்துனா என்னதுப்பா? அது சொல்லலையோ? கிறிஸ்துனா மீட்பு. யாரெல்லாம் இந்த சமுதாயத்தில் ஒடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்களோ, யாரெல்லாம் இந்த சமுதாயத்தில் ஓரங்கட்டப்பட்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கான மீட்பை கொண்டாந்த. நம்ம கூட இங்கே ப்ரோக்ராம் கூட நான் பார்த்தோம், ஸ்கிட்டு போடும்போது, நாடகம் போடும்போது பார்த்தோம். அவர் பிறக்கும் போது யார் மட்டும்தான் இருந்தார்கள்? யாரெல்லாம் இந்த சமுதாயத்தில் ஓரங்கட்டப்பட்டார்களோ, யாரெல்லாம் இந்த சமுதாயத்தில் ஒடுக்கப்பட்டார்களோ, ஆயர்கள், இடையர்கள், தொழுநோயாளர்கள், விபச்சாரிகள், இப்படிப்பட்ட மக்கள் தான் இயேசுனுடைய பிறப்பை அறிந்து கொண்டு அங்கே வந்தார்கள். ஆக இந்த கிறிஸ்து பிறப்பு என்பது மீட்பின் கொண்டாட்டம். மீட்பு, அதைத்தான் சொல்லுகின்ற ஒரு செய்தி, ஒரே ஒரு செய்தி வந்து மீட்பின் கொண்டாட்டம். மீட்பின் கொண்டாட்டம்னா என்னது? தீயணைப்பு மீட்பு துறைனா என்னது? இது சொன்னாலும் உங்களுக்கு பரிசு உண்டு. தீயணைப்பு மீட்பு துறைனா என்னது? தீ அணைத்து மக்களை அதுல இருந்து விடுபட்டு என்ன செய்வது? விடுதலை கொடுப்பது. அப்படித்தானே? மீட்டு எடுப்பது. அப்படித்தானே? அதே மாதிரிதான் மக்கள் யாரெல்லாம் நசுக்கப்பட்டார்களோ, அந்த காலகட்டத்தில் யாரெல்லாம் ஒடுக்கப்பட்டார்களோ அவர்களெல்லாம் மீட்டெடுக்கும் பணியை செய்தவர் தான் இந்த இயேசு கிறிஸ்து. உங்களுடைய தெய்வங்கள் கூட அப்படிதான் இருந்தார்கள். அது சுடலை ஆண்டவராக இருக்கட்டும், காளியம்மாவாக இருக்கட்டும், மாரியம்மனாக இருக்கட்டும், இவர்கள் எல்லாம் என்னது? மீட்பை கொணர்ந்தவர்கள். அதனால தான் ஐயா கூட சொல்லியிருந்தார், ஜான் பீட்டர் ஐயா, இந்த கிறிஸ்துமஸினுடைய முக்கிய சாராம்சம் என்னவென்றால், அந்தந்த தெய்வங்கள் வாழ்ந்த விழுமியங்களையும் அவர் விட்டு சென்ற படிப்பினைகளையும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வாழ்வாக்க வேண்டும். சரிங்களா? அதுதான் சொல்லுகின்ற ஒரே ஒரு செய்தி. இப்ப நீங்க எப்படி மீட்பு கொடுப்பீங்க? என்ன செய்யணும்? நீங்களாம் நம்ம கிடைக்கின்ற வாய்ப்புகளை சரியான விதத்திலே பயன்படுத்தி நம்ம என்ன செய்யணும்? முன்னுக்கு வர வேண்டும். அப்படி முன்னுக்கு வருகின்ற பொழுது இந்த நாடும் நல்லா இருக்கும், இந்த சமுதாயம் நல்லா இருக்கும், உங்க வீட்டில் உள்ளவங்களும் என்ன செய்வாங்க? கஷ்டப்படாம முன்னுக்கு வருவாங்க. அதான் மீட்பு. ஆக மீட்பின் கொண்டாட்டமாக இதை என்ன செய்யணும்? நீங்க கொண்டாட வேண்டும் என்பதுதான் இந்த கிறிஸ்துமஸ் விழா. ஏதோ இயேசுடைய பிறந்த நாளை நாம் கொண்டாடுகிறோம் என்பது முக்கியமல்ல. முக்கியமான கருத்து மீட்பின் கொண்டாட்டம். அதுதான் உங்களுடைய வாழ்விலும் என்ன செய்ய வேண்டும்? மிளிர வேண்டும். அதைத்தான் இந்த கிறிஸ்துமஸ் விழா நமக்கு சொல்லுகிறது. இது ஒரு வாய்ப்பை நல்கிய அருட்சகோதரர் இனிகோ ஐயா அவர்களுக்கு மற்றும் ஏனைய சகோதரர்களுக்கும் எனக்கு நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. Forever.
பாதம் தேடுவோம் பாதங்கள் காட்சிபித்து புது பாடல் பாடுவோம் காலையில் எழுந்தவுடனே அவர் பாதம் தேடுவோம் பாதங்கள் காட்சிபித்து புது பாடல் பாடுவோம் அவர் அன்பை நினைக்கையில் எங்கள் உள்ளம் நெகிழுதே நாங்கள் அவரின் சொந்தமே அவர் கரங்கள் தஞ்சமே. He's the best, the best, நம் தேவன் best தான். He's the best, the best, நம் தேவன் best தான். அவர் கிருபை best தான். அவர் வார்த்தை best தான். அவர் அன்பும் best தான். எல்லாமே best தான். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? ஆர் யூ ஆல் ஹாப்பி? ஆர் யூ என்ஜாயிங் த ப்ரோக்ராம்? வெரி குட். நான் ஆங்கிலத்தில் தான் பேசலாம்னு நினச்சேன். ஆனால் கொஞ்சம் பேருக்கு ஆங்கிலம் முழுசாக கேட்ச் பண்ண முடியாது. பேரண்ட்ஸ்லாம் வந்திருக்காங்க, அவங்களுக்கும் தெரியாது. அதனால் தமிழ்லே பேசுகிறேன். தாய்மொழி தான் நல்லாயிருக்கும், அப்படி தானே? ஆனால் வேலைவாய்ப்புக்காக நம்ம ஆங்கிலம் படிக்கணும். சரி, நான் பெங்களூரில் இருந்த சமயங்களில் இங்கே உள்ள அந்த கல்லூரிகளுக்கு செமினரிக்கு இதெல்லாம் போவேன். அவங்க ரொம்ப பெர்ஃபெக்டாக பண்ணுவாங்க எல்லாமே. டான்ஸு, நாடகம், பாட்டு, இந்த கலை நிகழ்ச்சிகள் நடத்துறதுல பெங்களூர் சிட்டியில் உள்ள ஸ்கூல்ஸ், இந்த பெரிய பெரிய காலேஜஸ்லாம் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் எனக்கு உங்களை பார்க்க போகும்போது. அவ்வளோ அழகாக ரொம்ப நேர்த்தியாக ப்ரோக்ராம்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ எல்லோருக்கும் இந்த மேடையிலே வந்து பேசி அமர்ந்திருக்கிற அந்த ஐயா, மற்ற பெரியவர்கள் வந்திருந்தார்கள்.
இந்த பள்ளியினுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அன்பு சகோதரர் Our student T. Abdul Rahim, 5th standard, he got the first prize in district level. And I, Mohammed Irfan, UKG, he also got the first prize at district level. We congratulate you, students. மகிழ்வினை விதைத்திட வந்த புது புது ராகங்களால் பாடலை இசைத்திடுவோம். புது புது ராகங்களால் பாடலை இசைத்திடுவோம். ஏழிசை சுரங்கள் இதயத்தில் ஏற்றி வாழ்த்தியே பாடிடுவோம். ஏழிசை சுரங்கள் இதயத்தில் ஏற்றி வாழ்த்தியே பாடிடுவோம். மார்கழி குளிரில் மன்னவன் பிறந்தார், மகிழ்வினை உலகில் விதைத்திட வந்தார். மனுவாகி நம்மில் உயிர் வாழ திருவுளம் கொண்டார். வார்த்தை மனுவாகி நம்மில் உயிர் வாழ திருவுளம் கொண்டார். விண்ணில் விடி வெள்ளி மண்ணில் ஒளி வீச மழலையாகவே மலர்ந்தார். விண்ணில் விடி வெள்ளி மண்ணில் ஒளி வீச மழலையாகவே பிறந்தார். Happy Christmas, Happy Christmas, Happy 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 Christmas. Happy Christmas, Happy Christmas, Happy 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 Christmas. மார்கழி குளிரில் மன்னவன் பிறந்தார், மகிழ்வினை உலகில் விதைத்திட வந்தார். தந்தை சித்தமே உலகில் செய்யவே இறைமகன் நினைத்தார். தந்தை சித்தமே உலகில் செய்யவே இறைமகன் நினைத்தார். வாழ்வில் வளமான வசந்தம் தினம் வீச தென்றலாகவே தவழ்ந்தார். வாழ்வில் வளமான வசந்தம் தினம் வீச தென்றலாகவே தவழ்ந்தார். Happy Christmas, Happy Christmas, Happy 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 Christmas. Happy Christmas, Happy Christmas, Happy 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 Christmas. மார்கழி குளிரில் மன்னவன் பிறந்தார், மகிழ்வினை உலகில் விதைத்திட வந்தார். புது புது ராகங்களால் பாடலை இசைத்திடுவோம். புது புது ராகங்களால் பாடலை இசைத்திடுவோம். ஏழிசை சுரங்கள் இதயத்தில் ஏற்றி வாழ்த்தியே பாடிடுவோம். ஏழிசை சுரங்கள் இதயத்தில் ஏற்றி வாழ்த்தியே பாடிடுவோம். மார்கழி குளிரில் மன்னவன் பிறந்தார், மகிழ்வினை உலகில் விதைத்திட வந்தார். Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her sing. Let every heart prepare him room. And heaven nature sing, and heaven nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the earth, the Savior reigns. Let men their songs employ. White fields and floods, rock hills and plains. Repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Repeat, repeat the sounding joy. No more let sins and sorrow grow, nor thorns pierce the ground. He comes to make his blessings flow. For us the curse is found, for us the curse is found, for us the curse is found. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders of his love. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is to ride on God's open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is to ride on God's open sleigh. Dashing through the snow in one horse open sleigh. Over fields we go, laughing all the way.
bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun is to ride and sing a sleigh song tonight. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is to ride in one horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is to ride in one horse open sleigh. இந்த கிறிஸ்து பிறப்பு விழாவிற்கு தலைமையேற்று மிக சிறப்பாக வழிநடத்தி கொண்டிருக்கின்ற புனித மெக்கேல் உயர்நிலைப்பள்ளியினுடைய தாளாளர் அருட்சகோதரர் ஜான் பீட்டர் அவர்களே, சிறப்பு விருந்தினர்களாக வந்துள்ள அருட்சகோதரர் பிரகாஷ் அவர்களே, மயூர் டிவியினுடைய ஓனர் திரு ஆறுமுக நயனார் அவர்களே, அனைத்து பெற்றோர்களே, ஆசிரியர் பெருமக்களே, மாணவ மாணவிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கத்தை கூறிக்கொள்கிறேன். உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறது. எல்லா தேர்வுகளும் எழுதி கொண்டிருக்கின்ற இந்த தேர்வு காலங்களுக்கு இடையில் இந்த விழாவை குறுகிய காலத்தில் எப்போதெல்லாம் உங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கிறதோ, ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கிறதோ அதை பயன்படுத்தி முழுமையாக இந்த நிகழ்வை நீங்கள் தயார் செய்து மிக அருமையாக இங்கே நீங்கள் நிகழ்த்தியிருக்கிறீர்கள். அதற்கு உங்கள் அனைவருக்கும் நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். பல வேலைகளுக்கு மத்தியில் இங்கே வருகை தந்து இந்த நிகழ்வை சிறப்பித்து நல்ல ஒரு செய்தியை வழங்கி அமர்ந்திருக்கின்ற நமக்கு மிகவும் பிடித்தமான நம்முடைய பள்ளிக்கு அடிக்கடி வந்து செல்கின்ற, இதற்கு முன்னால் பொறுப்பாக இருந்து பல்வேறு முன்னேற்ற பணிகளை செய்த சகோதரர் ஜான் பீட்டர் அவர்கள், எப்போதெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்கிறதோ அப்பெல்லாம் அவர் சந்திக்கும் போது நல்ல வார்த்தைகளை சொல்லி தொடர்ந்து உற்சாகப்படுத்தக்கூடியவர். இங்கு வந்திருப்பது நம்ம அனைவருக்குமே உண்மையிலே உற்சாகத்தையும் மகிழ்ச்சியும் தருகிறது. நம் உடன் இருந்து நம்முடைய ஒவ்வொரு பணிகளையும் கண்காணித்து இதை இப்படி செய்தால் நல்லா இருக்கும், அதை அப்படி செய்தால் நல்லா இருக்கும் என்று நல்ல ஒரு ஆலோசனைகளை வழங்கி வழிகாட்டுதலை தந்து கொண்டிருப்பவர் அருட்சகோதரர் பிரகாஷ் அவர்களும் இங்கு வந்திருப்பது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறது. எப்போ கூப்பிட்டாலும் நான் உங்கள் ஸ்கூலுக்கு வர்றதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் தான் இந்த மயூர் டிவியினுடைய ஓனர் மிஸ்டர் ஆறுமுக நயனார் அவர். போன வாரம் ப்ரோக்ராம் நடத்த வேண்டும் என்று நான் திட்டமிட்ட போது அவர்கள் அழைத்த போது நான் தயாராக இருக்கிறேன், வருகிறேன் என்று சொன்னார். வெள்ளப்பெருக்கின் காரணமாக அவர் வர முடியவில்லை. இப்பொழுது 2 நாட்களுக்கு முன்னாடி இன்றைய நாளில் நாங்கள் கிறிஸ்மஸ் ப்ரோக்ராம் நாங்கள் நடத்துகிறோம், வரணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே வாரம் சொன்னார். எப்போதும் எவர் ரெடி டு கம் டு அவர் ஸ்கூல். சாரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த ஒரு நல்ல மனம் கொண்ட நல்ல மனிதர்கள் மத்தியில் அவர்களோடு இணைந்து இந்த விழாவை கொண்டாடுவது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம் நடத்துவதற்கு அழைக்கப்பட்டவர்கள் இன்று வெவ்வேறு ப்ரோக்ராம் இருந்தது காரணமாக வெவ்வேறு காரணங்களால் அவங்களால் வர முடியல. நம்மோடு திடீர்னு நம்ம இது மாதிரி வரணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நமக்கு வந்தவர்கள் ஜான் பீட்டர் பிரதர், அவங்க ஸ்கூல்லேயும் இன்றைக்கி கிறிஸ்து பிறப்பு விழா இருக்குது. அதை விட்டுட்டு இன்றைக்கி அவர் வந்திருக்கிறாரு. அது மாதிரி பிரகாஷுக்கு இன்றைக்கி ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலில் கிறிஸ்து பிறப்பு விழா கொண்டாடுறதுக்கு திட்டமிட்டு இருந்தார்கள். ஆனால் அவர் இங்கே தான் கொண்டாடணும்னு இன்றைக்கி இருந்திருக்கு. அதனால தான் அந்த ப்ரோக்ராம் கேன்சல் ஆகிடுச்சு. இங்கே நம்மோடு இருந்து கொண்டாடுறாரு. அதனால் அவர்களுக்கு நான் உண்மையிலே நன்றி சொல்கிறேன். அவருடைய பிரசனம் நமக்கு மகிழ்ச்சியை தந்திருக்கிறது. அதுபோல் இன்றைக்கி நடந்த நிகழ்வுகள் ஒவ்வொன்றையும் பார்க்கும்போது மிக சிறப்பாக இருந்தது. எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. மிக குறுகிய காலத்தில் இவ்வளோ சிறப்பாக தயார் செய்து வழங்கிய அந்த உங்களை உற்சாகப்படுத்திய ஆசிரியர்களுக்கும் இதை சிறப்பாக அந்த நிகழ்வுகளை பங்கேற்று இந்த நிகழ்வுகளை எல்லாம் நிகழ்த்தி காமிச்ச உங்களுக்கு என்னுடைய நன்றியையும் பாராட்டுகளையும் கூறிக்கொள்கிறேன். இந்து மதம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அன்பே கடவுள் அப்படின்னு சொல்லுது. கடவுள் அன்பாக இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லுது. இஸ்லாம் மதம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா உங்களுக்கு அருகில் உள்ளவர்களை நீங்கள் சகோதர சகோதரிகளாக பார்த்து அன்பு செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லுது. கிறிஸ்துவ மதம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நான் உங்களை அன்பு செய்வது போல நீங்களும் மற்றவங்களை அன்பு செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லுது. எல்லா மதமுமே அன்பை வலியுறுத்துகிறது. நாம் பிறரை அன்பு செய்யப்பட வேண்டும், அன்பு செய்ய வேண்டும், பிறரால் நாம் அன்பு செய்யப்பட வேண்டும் என்பது தான் எல்லா மதங்களுமே நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது. ஒரு முறை ஒரு அரசர் என்ன பண்ணாராம், ஒரு போட்டி நடத்தி அவங்களுக்கு பரிசு கொடுப்பதற்காக திட்டமிட்டு இருந்தாராம். அதுபோல் ஒரு கண்காட்சி போட்டி நடத்தினாராம். அன்னைக்கு போட்டி நடத்தும் போதில் நடந்து போகும்போது ஒரு மயில் நல்லா ஆடுவதை போல ஒருத்தர் சிலை வடிவமைத்திருந்தாராம். அதை பார்த்து அவர் நினைச்சாராம், இந்த மயில் ரொம்ப அழகாக இருக்குது, இந்த மயில் பார்ப்பதற்கு உண்மையிலே
ஆடுவதை போல இருக்கிறதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை செய்தவரை வந்து பாராட்டினாராம். பாராட்டிட்டு அவர் நினைச்சாராம், ஒருவேளை பார்வை தெரியவில்லை என்றால், கண் தெரியவில்லை என்றால் அவர் எப்படி அந்த மயிலை பார்ப்பாரு? சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போயிருக்காரு. நடந்து போன பிறகு ஒரு குயில் கூவுவதை போல ஒரு சிலை வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தது. அதை பார்த்து அவர் சொன்னாராம், இந்த குயில் உண்மையிலே கூவுவதை போல் இருக்கிறதே, இந்த குயில் கூவுவதை கேட்டால் எவ்வளவு இனிமையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் நினச்சிட்டு இருந்தாராம். அதுக்கடுத்து அவர் நினச்சாராம், ஒருவேளை காது கேட்காதவங்க இந்த குயில் கூவுவதை எப்படி கேட்க முடியும் அப்படின்னு நினச்சாங்களாம். சரி, அதுக்கடுத்து கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போனாராம். நடந்து போகும்போது ஒரு சிலை வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தது. எப்படின்னா, ஒரு வயதான ஒரு நபருக்கு அன்னை தெரேசா உதவி செய்வதை போலையும் அவங்களுடைய கையில் வந்து அன்பு என்று எழுதப்பட்டிருந்தது போல ஒரு சிலை வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தது. அதை பார்த்த அவர், அன்பு வந்து கண்ணு தெரியாதவர், காது கேட்காதவர், எல்லா விதத்திலும் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் வந்து இந்த அன்பை வந்து உணர முடியும். இந்த அன்பு வந்து எல்லாருக்கும் வந்து நல்ல மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும், சந்தோஷத்தை கொடுக்கும், வாழ்க்கையில் வந்து உயர்வை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அந்த கடைசியில் அந்த சிலையை வடிவமைத்திருந்த அந்த நபருக்கு 1000 பொற்காசுகளை பரிசாக கொடுத்தாராம். இந்த உலகத்தில் எவ்வளவு செல்வங்கள் நாம் பெற்றிருந்தாலும் அன்பு இல்லை அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை. அன்பு தான் எல்லாத்திற்கும் முக்கியமானது. எல்லாரும் அன்பு செய்யப்பட வேண்டும் அப்படின்னு தான் கடவுள் வந்து மனிதனாக இந்த பூமியிலே பிறக்கிறார். என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, நான் உங்களை அன்பு செய்வது போல நீங்களும் ஒருவர் மற்றவரை அன்பு செய்யுங்கள், நீங்களும் உங்களுக்கு அடுத்திருப்பவரை அன்பு செய்யுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார். அடுத்திருப்பவர்னா யாரு? உங்களுக்கு அடுத்திருப்பவர் யாருன்னு கேட்டால் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க? பக்கத்தில் உள்ள உட்கார்ந்துருக்கிற உங்கள் பேரை சொல்லுவீங்க, பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கிற பேரை சொல்லுவீங்க. ஆனால் இயேசு என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, அடுத்திருப்பவர் அப்படின்னா யாருன்னா பாதிக்கப்பட்டவர்கள், அன்றாட தேவைகளை நிறைவேற்ற முடியாமல் முழுமையான உடல் நோயாலும் மனநோயாலும் கஷ்டப்படுறவங்க, கண்ணீரோடும் கவலையோடும் வாழக்கூடியவர்கள். நான் திருந்தி வாழ்வதற்கு இந்த சமூகம் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுக்காதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிகுந்த எதிர்பார்ப்போடும் ஏக்கத்தோடும் சிறையில் இருப்பவர்கள், தங்குவதற்கு வீடு இல்லாமல் வீதியோரங்களிலும் தெருவோரங்களிலும் வாழ்பவர்கள், அவர்கள் தான் அடுத்திருப்பவர்கள். இந்த அடுத்திருப்பவர்களை அன்பு செய்தல்னா நம்மகிட்ட இருப்பவற்றை பிறரோடு நாம் பகிர்ந்து கொள்வது. யார் தேவைன்னு சொல்கிறாங்களோ, தேவையில் இருக்கிறார்களோ அவங்களுடைய தேவையை நாம் வந்து அறிந்து கொண்டு அவர்களுக்கு உதவி செய்வது. நாமும் நம்முடைய வகுப்பறைகளில் நம்மோடு படிக்கிறவர்களுக்கு தகுந்த முயற்சி செய்து உதவி செய்வதன் மூலமாக நாமும் அந்த பயிர்தலை நாமும் பெறுகிறோம். அந்த அன்பை முழுமையாக பிறருக்கு கொடுக்கின்றோம், முழுமையாக நாம் வந்து பெறுகிறோம். நமக்கு தெரிந்த விஷயங்களை பிறருக்கு சொல்லிக் கொடுப்பதன் மூலமாக, தெரியாத விஷயங்களை தெரிந்தவர்களிடம் போய் கற்றுக்கொள்வதன் மூலமாக, ஒருத்தர் கோவப்பட்டார்னா அதை பொறுமையாக அணுகி அதை வந்து நாம் வந்து அவரை நாம் வந்து அன்பு செய்வதன் மூலமாக நாம் வந்து பிறரை அன்பு செய்ய முடியும். இந்த கிறிஸ்து பிறப்பு விழா நாம் நம்மை அன்பு செய்வது போல பிறரையும் நாம் அன்பு செய்ய வேண்டும், நம்மளான உதவிகளை பிறருக்கு செய்திட வேண்டும் என்ற செய்தியை நமக்கு வந்து தருகிறது. இன்றைய நாளிலே உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்தி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. இன்றைய நிகழ்வுகள் முழுவதையும் வந்து படமெடுத்து அதை காட்சிப்படுத்த இருக்கிறவர் நம்முடைய மயூரி டிவியினுடைய ஓனர். அவரோட இங்கே வந்திருக்கிறது வந்து அவருடைய கேமராமேன் திரு சண்முகம் அவர்கள். அவர்களையும் உங்களை அனைவரும் சார்பாக வாழ்த்தி நன்றி கூறுகிறேன். அவர்களுக்கு இப்போ மேடைக்கு அழைத்து அவருக்கு ஒரு பொன்னாடையை அணிவித்து மகிழ்கிறேன். Santa, happy
all gathered here. On this wonderful day, I would like to present the vote of thanks for Christmas celebration. First of all, I extend my most sincere thanks to the Almighty God for making today's event a grand success. With His blessings and grace, we are able to make this event what it was. Thank you, God. Gratitude is not only the greatest of virtues, but the parent of all the others. I express my most sincere thanks to Chief Guest Mr. Armugan Ainar, Managing Director of Mayuru TV, for being a part of today's program. Your presence really added to beauty of the program. Your thoughts have enlightened our minds. Thank you, sir. And also I would like to thank Mr. Sanmugam, cameraman of Mayuri TV. Thank you, sir. My hearty thanks to our chief guest, Reverend Brother John Peter S.H.A., for accepting our invitation and joining us here today. Thank you for sharing your words of wisdom. Thank you, brother. I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed chief guest, Reverend Brother Prakash S.H.A. Your presence has added an extra spark to this event and made it even more special. Thank you, brother. Next, I would like to thank Mr. Masood, Mr. B. Maidin and Mr. Adul Khan for attending the function and enlightening us with your presence. For being with your schedule, you attended to our function. Thank you so much, sir. We are grateful to our administrator, Reverend Brother Inigo, for his encouragement. His guidance has always encouraged us. I thank him for his kindness, his interest, his hospitality, and continued support. Thank you, brother. I would like to thank our respected principal, Mrs. Jyoti Nirmala, for being a constant source of our encouragement and for guiding us throughout the program. Thank you, ma'am. Next, my sincere thanks to my dear teachers for your support and cooperation in organizing this event. I thank the students for their active participation. I would also like to thank parents and every one of you for being here and making this day a wonderful and memorable one. Thank you, one and all.